کہ فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے امتحانات جاری، دور دراز سے امتحان کے لیے آئے طلبہ ٹرانسپورٹ مسائل کا شکار ہیں۔ انتظامیہ سے مناسب لوکل ٹرانسپورٹ کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ طلبہ نے انتظامیہ سے مناسب لوکل ٹرانسپورٹ کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک امتحانات جاری ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ بالکل، جنگ میں میٹرک کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ طلبہ و طالبات جو ہے وہ دور دراز سے امتحانی سینٹرز پر پہنچنے لگی ہیں، تاہم جو ہے وہ خصوصی طور پر طالبات کو اس حوالے سے ٹرانسپورٹ میں جو ہے خاصی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہ طالبات جو ہے امتحانی سینٹرز میں آتی ہیں، تاہم جو ہے نہ تو لوکل ٹرانسپورٹ میسر ہے، نہ ہی جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بھی سہولیات کی فراہمی ممکن ہو پائی ہے۔ میرے طالبات موجود بھی ان سے بات کریں گے، بتائیے گا کتنی مشکلات ہوتی ہیں امتحانی سینٹرز میں؟ بورڈ کے میٹرک کے امتحانات پورے پنجاب میں شروع ہو چکے ہیں۔ طلبات بہت سے دور دراز علاقوں سے شہروں میں امتحانات دینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی کی وجہ سے انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کو بہتر بنایا جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ طالبات کے لیے امتحان کے دنوں میں ٹرانسپورٹ چلائے جائیں مختلف شہر سے اور مختلف شہر یا امتحانی مراکز میں، تاکہ طالبات کے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو سکے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے ٹرانسپورٹ میں؟ ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے مطالبہ ہے کہ امتحان مراکز تک پہنچنے کے لیے طلبات کے لیے فوری طور پر ٹرانسپورٹ کا بندوبست کروایا جائے۔ کہنے یقینی طور پر جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب، ان کا ایک ویژن ہے طالبات کو جو ہے تعلیم کی فراہمی کے حوالے سے، تاہم جو ہے ٹرانسپورٹ کی مشکلات جو ہے وہ طالبات کے لیے جو ہے مشکلات پیدا کرنے لگی ہیں۔ اس حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی خصوصی طور پر لوکل ٹرانسپورٹ کی فراہمی کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ اس پر نوٹس لے اور طالبات کے مشکلات کو ازالہ کرنے کے حوالے سے اقدامات ممکن کیے جائیں۔ جی، مناسب لوکل ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے۔ اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ میٹرک کا پہلی شفٹ کا انگریزی کا پرچہ اختتام پذیر ہو گیا۔ چنیوٹ میں امتحان دینے کے لیے آئے طلبہ انتہائی پرجوش، کہتے ہیں اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعائیں تھیں، پرچہ آسان تھا۔ تفصیلات بابر منیر سے جانتے ہیں۔ بابر، بتائیے گا کیا کہنا ہے بچوں کا؟ بالکل جی، لازمی مضمون انگلش کا آج پیپر تھا جو اس وقت اختتام پذیر ہو گیا، اور پیپر دینے کے بعد طلباء ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ پیپر یہ آسان تھا، کس طرح کا ان کا پیپر ہوا ہے، کیسا پیپر تھا؟ آسان ہوا ہے جی؟ بہت آسان تھا۔ اچھا، کیا کچھ آیا پیپر میں؟ سمریاں آتی تھی، سارے آتی تھی، اور مضمون بھی آسان تھا، اور سوال جواب بھی سارے آسان ہی تھے۔ محنت کی ہوئی تھی جی۔ آپ کے لیے کیسا تھا پیپر؟ آسان تھا؟ آسان تھا۔ کیسا ہوا ہے؟ اچھا ہوا۔ کیسا پیپر ہوا ہے جی؟ بالکل اچھا ہوا جی۔ کیا کہیں گے، پیپر کیسا ہوا ہے؟ بہت اچھا ہوا ہے، آسان پیپر تھا، جو ساری چیزیں آتی تھیں۔ کیا کہیں گے، پیپر کیسا ہوا ہے؟ پیپر بہت اچھا ہوا ہے الحمدللہ، اور محنت کی تھی اور صحیح پیپر ہو گیا، اللہ کا شکر۔ بالکل جی، جو بچے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک تو پیپر بھی آسان تھا، دوسرا والدین کی دعائیں تھی، اساتذہ نے محنت کروائی ہوئی تھی۔ پیپر دینے کے بعد طلباء جو ہے وہ ابھی آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ پہلی شفٹ کا انگلش کا پیپر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اسی حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں جو ہے وہ میٹرک کے امتحانات جاری ہیں۔ احمد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ احمد، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہے، بچوں کا کیا کہنا ہے پیپر کے بعد؟ کیا پیپر آسان تھا یا مشکل تھا؟ جی بالکل، ٹاپر ٹیکسنگ میں فیصل آباد بورڈ کے زیر انتظام میٹرک کے سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ آج 10ویں کلاس کا انگریزی کا امتحان جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ انگریزی کا امتحان جو ہے وہ ڈبل شفٹ میں لیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ طلبہ کی بڑی تعداد جو ہے وہ امتحانی سینٹر کا رخ کر رہی ہے۔ پہلی شفٹ کا جو ہے وہ امتحان وہ ختم ہو چکا ہے، طلبہ جو ہے وہ امتحانی سینٹر سے باہر آئے ہیں۔ طلبہ سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ جی، پیپر ہماری توقعات کے مطابق جو سلیبس پڑھایا گیا تھا اسی کے مطابق پیپر آیا ہے، اور پینے کے لیے پانی اور دوسری ضروریات سخت نگرانی تھی، اور پیپر کافی اچھا رہا۔ پیپر کے حوالے سے بتائیے گا کہ پیپر جو ہے وہ مشکل سوالات آئے تھے یا آسان تھے؟ پچھلے جو ہے وہ پیپر کی نسبت جو ہے وہ آپ کی تیاری کے مطابق جو ہے وہ پیپر کس طرح تھا؟ جیسی توقع کر رہے تھے ویسے ہی پیپر جو ہے وہ آیا؟ جی، ہم نے جیسی توقع کی تھی، جیسا سلیبس پڑھایا گیا تھا اسکولوں میں ویسے ہی پیپر اچھا ہے۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ آنے والے آپ کے بھائی یا والدین، ان کے لیے جو ہے وہ یہاں پر بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں کی گئی ہے؟ گاڑی اور موٹر سائیکل کھڑا کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو اندر پارکنگ اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس حوالے سے کیا جو ہے وہ اپیل کرنا چاہیں گے؟ جی، والدین کو آنے جانے کے لیے بیٹھنے کی جگہ دی گئی اور اچھی پارکنگ دی، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، پانی جیسے کہ پانی بھی ہو۔
हाँ जी बिल्कुल, तलबा का ये कहना है कि इम्तहानी मराकज़ के अंदर जो है वो इंतजाम बेहतरीन किए गए थे, ताहम पेपर भी जो है वो उनकी तवक्कुआत के। अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में दिल के मरीजों के लिए बड़ी खबर। दिल के मरीजों को अद्वियात लेने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। महकमा सेहत का दिल के रजिस्टर्ड मरीजों को अद्वियात घरों में पहुंचाने का फैसला। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है अज़ादार हुसैन। अज़ादार, बताइएगा महकमा सेहत किस तरह इस सबको मैनेज करेगी और दिल के मरीजों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल जो दिल का अस्पताल है और न सिर्फ रीजन फैसलाबाद बल्कि रीजन सरगोदा, जिसमें फैसलाबाद मियाँ वाली शामिल है, बखर शामिल है, खुशाब शामिल है, तो यहाँ से भी मरीज जो है वो इलाज मुआवजे की गर्ज से फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का जो रुख करते हैं। इसमें शामिल है, पिंडी पटिया भी शामिल है, जहाँ से मरीज दिल के अमराज में मुब्तला जो मरीज हैं वो चेकअप के लिए या अद्वियात के असूल के लिए फैसलाबाद इंस्टीट्यूट अस्पताल का रुख करते हैं। तो रोजाना की बुनियाद पे जो MS हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर राना नदीम, उनका कहना है कि असूल के लिए रोजाना की बुनियाद पे इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल आ रहे हैं और वहाँ पे मरीजों को जो है 1 माह की अद्वियात दी जा रही है ताकि मरीजों को जो है वो 1 माह के बाद दोबारा चक्कर लगाना पड़े। और अब डॉक्टर राना नदीम का ये कहना है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से ये फैसला किया गया है कि बजाय इसके कि मरीज अद्वियात के लिए जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का रुख करें, तो मरीजों को जो है वो उनकी अद्वियात उनके घरों तक पहुँचाई जाए ताकि मरीज जो है वो फैसलाबाद के अस्पताल का रुख ना करें। और इस सिलसिले में उनका ये कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अली जान का ये कहना है कि 1 से 2 मीटिंग जो है वो इस सिलसिले में की जाएंगी और ये गौर किया जाएगा कि अद्वियात जो है मरीजों के घर किस तरह पहुंचानी है, इस पैसे पर जो है गौर किया जाएगा। उसके बाद उनका कहना है कि 1 माह तक उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है वो मनसूबे के ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद मरीजों को जो है वो अद्वियात, ऐसे मरीजों के दिल के अमराज में मुब्तला हैं तो उन्हें अद्वियात जो है वो उनकी आसानी के लिए फैसला किया गया है कि अब दिल के मरीजों को उनके घर की दहलीज के ऊपर अद्वियात फराहम की जाएंगी, ना कि उनको अस्पताल के चक्कर लगाना पड़ेंगे। अज़ादार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अज़ादार आपका। दिल के मरीजों के बाद बात करेंगे शुगर के मरीजों के हवाले से। जंग में इंसुलिन फराहम ना होने से शुगर के मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। DHQ अस्पताल में इंसुलिन लेने आए मरीज परेशान है। अस्पताल इंतजामिया इंसुलिन के कोटे की कमी का रोना रोने लगी है। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल में इंसुलिन की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने में इंतज़ामिया नाकाम है। इंतज़ामिया की जानिब से इंसुलिन के मुसलसल फराहमी ना होने के बाइस से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कोई लवाहिकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इंसुलिन नहीं मिल रही, किस कदर मुश्किलात का सामना है? बहुत ही मुश्किलात हो रही हैं। हम इंसुलिन लेने आए, इंसुलिन यहाँ से मिल नहीं रही। ये तो आजकल सरकारी अस्पताल नाम के सरकारी हॉस्पिटल रह गए हैं, बाहर से प्राइवेट लेने जाते हैं 1200, 1500, 1800 से कम मिल नहीं रही। अब आप बताएं गरीब आवाम कहाँ जाए, क्या करे गरीब आवाम? जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ पर इंसुलिन जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसके बाइस शदीद मुश्किलात का सामना है। वालिदैन के लिए इंसुलिन के असूल के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर इंसुलिन इनको। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद इंतजामिया माह रमजान में राशन की तकसीम के लिए तैयारी न कर सकी। जराये के मुताबिक ताहाल इंतजामिया को राशन की पैकिंग के लिए थैले मौसूल नहीं हुए। इसी पर मजीद बात करेंगे वकास अहमद बेग से। वकास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुस्तहक अफराद की दहलीज तक राशन पहुंचाने के मामले में फैसलाबाद जिला इंतजामिया जो है ये रीजन में सबसे पीछे दिखाई दे रही है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो ताहाल किसी तहसील लेवल पर भी जो है ना तो पैकिंग का सिलसिला शुरू हो सका है और ना ही प्रोक्योरमेंट का मामला जो है वो मुकम्मल हो सका है। इस हवाले से अगर खास तौर पर बात कर ली जाए तो वेरिफिकेशन का जो सिलसिला है वो ताहाल भी जारी है, जिस हवाले से ना सिर्फ पटवारी हजरात बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दीगर अफसरान और पोलियो टीमें जो हैं उनके जरिए से तस्दीक करवाई जा रही है ऐसे तमाम एड्रेसेस की जो कि लिस्टों की सूरत में फराहम किए गए थे जिला इंतजामिया फैसलाबाद को। इस हवाले से अगर बात की जाए तो 3,54,000 से जायद अफराद पर मुश्तमिल लिस्ट जो है वो फराहम की गई है फैसलाबाद की तमाम तहसीलों में, जिनमें तहसील सिटी, तहसील सदर, तहसील झुमरा, तहसील तांदलेवाला, तहसील जड़ावाला और तहसील समुद्री शामिल है। इन तमाम तहसीलों में ना सिर्फ जो है
ان لسٹوں کی ویریفیکیشن کا عمل تاحال جاری ہے، بلکہ تاحال جو ہے کسی قسم کا راشن جو ہے اس کی پیکنگ کا عمل شروع نہیں ہو سکا۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ فیصل آباد کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تاحال پیکنگ کے لیے جو حکومت پنجاب کی جانب سے مقرر کردہ تھیلے تھے وہ پرنٹنگ کے بعد موصول نہیں ہوئے، جن کی پرنٹنگ کے بعد ہی پیکنگ کا عمل جو ہے نہ صرف شروع ہو سکے گا بلکہ مین پاور کو مزید بڑھا کر جو ہے وہ 10 رمضان تک تمام تر مستحق افراد کو راشن جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ راشن تقسیم کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ مشکل مرحلہ جو ہے وہ ریونیو عملے کو پیش آ رہا ہے، خاص طور پہ لسٹوں میں موجود افراد کے نام اور ان کے ایڈریسز کو کنفرم کرنے کے حوالے سے، جس میں نہ صرف اب جی وقاص میں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور اسی حوالے سے راشن کی تقسیم کے لیے تیاریاں بھی حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں جانیں گے بیورو چیف محمد رمضان مرزا سے۔ رمضان بتائیے گا۔ ضلع بھر میں 2,21,000 سے زائد جو ہیں وہ رجسٹرڈ خاندان موجود ہیں، جن کے لیے جو ہے وہ مفت راشن کی پیکنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ٹرانسپورٹ پلان مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریونیو عملہ سمیت دیگر محکموں کی بھی جو ہے وہ ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد ابوبکر موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ ایسا بتائیے گا کیا کیا ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں اور کون کون سے محکمے جو ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے اپنے جو کنسرن پٹواری ہیں اس کو ہر ٹیم کا سپروائزری آفیسر مقرر کیا ہے، جو اس ایپ سے لوگوں کا ڈیٹا ویریفائی کرے گا، بار کوڈ کو سکین کرے گا۔ پٹواری کے ساتھ ہر ٹیم کا جو لیڈ پٹواری کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک پولیس کا آفیشل ہوگا، اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہمارے نوٹیبل ہیں، لمبردار ہیں، ان کو بھی رکھا ہوا ہے۔ یونین کونسل کے لوگ ہوں گے، تو یہ 4-5 لوگ ہمارے ایک ٹیم کی صورت میں جائیں گے، اور جن لوگوں کو بینیفیشریز کو ہم ہیمپر پرووائڈ کریں گے اس کی ویریفیکیشن بھی کریں گے اور ان کو یہ چیزیں پرووائڈ بھی کریں گے۔ کتنے ویئر ہاؤسز یا ڈپو بنائے گئے ہیں، چونکہ تحصیلیں بھی ہیں، ضلع بھی ہے؟ ہم نے ہر سب ڈویژن کے اندر ایک ویئر ہاؤس بنایا ہے، اور ان ویئر ہاؤسز سے ہر سب ڈویژن کے اندر سامان پرووائڈ کیا جائے گا۔ تنگ گلیاں اور بازار بھی ہیں، کھلے بازار بھی ہیں، تو اس کے لیے بھی ٹرانسپورٹیشن پلان جو ہے مکمل کر لیا گیا؟ جی ہم نے ٹرانسپورٹیشن پلان اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے، اور پولیس کے ساتھ وہ ہمارا ڈیٹا شیئر ہو چکا ہے۔ اس کے اندر ہمارے جو اربن ایریاز ہیں جہاں پہ تنگ گلیاں ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے یوں کیا ہے کہ جو بھی ہمارا ٹرک ہے یا ہمارا شاہزور ڈالا ہے، جب وہ وہاں جائے گا تو وہ کسی ایک پوائنٹ پہ رک جائے گا، آگے پھر ہم چھوٹے وہیکلز استعمال کریں گے تاکہ لوگوں کو گھر گھر پہ سامان پرووائڈ کیا جا سکے۔ رورل ایریاز میں ویسے ہی یہ پرابلم نہیں ہوگا، وہاں پہ ہم کیونکہ اسپیس زیادہ ہوتی ہے تو ہم تھرو وہیکل ہی ڈائریکٹلی سامان پرووائڈ کریں گے۔ ویریفیکیشن ابھی تک 100% مکمل کر لی گئی ہے تمام تحصیلوں میں؟ ویریفیکیشن ہماری آلموسٹ 80 to 85% کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ باقی ہماری ٹیم جو ہیں آج اور کل بھی آن دا گراؤنڈ موجود ہیں۔ اس میں ہم ہیلتھ، ایجوکیشن، اریگیشن، ایم سی، ان تمام لوگوں کے سٹاف کو ڈپیوٹ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ 100% جلدی سے جلدی ویریفائی کیا جائے۔ 85% جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ویریفیکیشن مکمل کر لی گئی ہے، باقی ویریفیکیشن جو ہے وہ آنے والے چند دنوں کے اندر مکمل کر لی جائے گی۔ جو راشن ہے اس کی پیکنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، ٹرانسپورٹیشن پلان جو ہے ان کا مکمل ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے۔ رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کا رخ کریں، وہاں بھی رمضان المبارک کے دوران دیے جانے والے راشن کی تیاری جاری ہے۔ 7,000 سے زائد راشن کے تھیلے تیار کر لیے گئے۔ ٹوبہ سمیت 4 تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کی نگرانی میں راشن تقسیم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے مبشر حسن نقوی۔ مبشر بتائیے گا، پورا میکنزم کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا کہ کس طرح راشن کو تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ رمضان میں بھی کچھ روز ہی باقی رہ گئے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ رمضان کے شروع میں ہی تمام راشن جو ہے وہ مستحقین تک پہنچا دیا جائے گا؟ بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں 1,30,000 سے زائد رجسٹرڈ گھر ایسے ہیں جن کو حکومت پنجاب ہدایت پر مبارک کے دوران مفت راشن تقسیم کیا جائے گا۔ ہم ٹوبہ ٹیکسنگ تحصیل کی بات کی جائے تو یہاں پر 49,000 رجسٹرڈ گھر ایسے ان کو راشن دیا جائے گا۔ راشن کی تیاری کا عمل جو ہے وہ گزشتہ روز شروع کیا گیا تھا، تاہم ابھی تک جو ہے وہ 7,000 کے قریب جو راشن کے بیگ ہیں وہ تیار کر لیے گئے ہیں۔ ایک بیگ میں آٹے کا تھیلا ہوگا، چینی، گھی اور چاول اور بیسن اس میں شامل ہوں گے۔ تاہم متعلقہ تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کو پابند بنایا گیا ہے کہ ان کی نگرانی میں یہ تمام تر راشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا۔ تاہم بتایا جا رہا ہے کہ آج شام سے جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ اپنے اپنے ضلعوں میں راشن کی تقسیم کا عمل شروع کر دیں گے۔ محکمہ ریونیو کی اسٹاف کی بھی خدمات لی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر 600 ملازمین جو ہیں وہ راشن کی تقسیم کا عمل سر انجام دیں گے۔ تاہم بتایا جا رہا ہے کہ 4 مارچ سے شروع ہوگا اور 15 مارچ تک راشن کی تقسیم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تاہم جو وینڈر ہیں جاری ہے۔ مبشر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ مبشر آپ کا۔
टोबा टेक्सिंग के मेन बाजार में कायम बैंक की पहली मंजिल में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। आग बुझाने का अमल जारी है। पुलिस ताहाल मौका पर ना पहुंच सकी। इस हवाले से मुबश्शिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद है। मुबश्शिर, बताइएगा कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? टोबा टेक्सिंग के मेन की पहली मंजिल जहां पर गोदाम था, वहां पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। डेकोरेशन मटेरियल का ये गोदाम था जिस पर आग लगी और ये आग तकरीबन 20 मिनट तक लगी रही। रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची और उन्होंने 20 मिनट के बाद जो है आग पर काबू पा लिया है। ताहम इस हवाले से जो गोदाम के मालिक है उनका ये कहना है कि अभी नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ताहम किसी किस्म का कुछ नहीं हुआ है। ताहम ये मेन बाजार जो है शहर का पोश इलाका है, यहाँ पर तजावजात की भरमार है, जिसकी वजह से रेस्क्यू की जो गाड़ियां हैं उनको पहुंचने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस खासी तखीर से पहुंची और ये वजह है कि लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी मुश्किल। पहली मंजिल में आग लगी है और रेस्क्यू ने आग पर काबू भी पा लिया है। इस हवाले से मुबश्शिर हसन नकवी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुबश्शिर, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावजात की भरमार। दुकानदारों ने सड़क पर सामान रख लिया। ट्रैफिक निजाम भी दरहम बरहम। मजीद तफसीलात जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में घंटा घर बाजार में हम आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ से वापस जाने के रास्ते जो हैं वो खासे बंद नजर आते हैं। के अंदर जो है वो हर तरफ रश ही रश नजर आता है। ना तो ट्रैफिक पुलिस इसको रोकते हुए नजर आती है, ना ही दूसरी जानिब जो है कारपोरेशन का कोई अमला इसके बारे में काम करता हुआ नजर आता है। जिसका जहां है तो दूसरी जानिब जहां पर कारपोरेशन ने यहाँ पे आने वाली ट्रैफिक को रोकना होता है और उसके साथ साथ जो दुकानदारी लगाई जाती है दुकानों के बाहर, जो कि दुकानदार ठेके पे भी दे देते हैं ताकि उनको वहां से मुनाफा हासिल हो सके, लेकिन उसकी वजह से फैसलाबाद की ट्रैफिक जो है वो खासी मुतासर होती हुई नजर आती है। तो दूसरी जानिब जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी इसके ऊपर खासी तवज्जो देती हुई नजर नहीं आती। जो जिसका दिल करता है वो पार्किंग यहाँ पे लगा कर चला जाता है। पार्किंग माफिया भी यहाँ पर मौजूद होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फैसलाबाद शहर के अंदर घंटागार बाजार जो है वो भरमार नजर आ रही है। भी मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ शहरी भी खासे परेशान नजर आते हैं। शहरियों का इस बारे में यही कहना है कि कई घंटे यहाँ पर किताबों में लगना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक की कोई भी सूरत हाल जो है यहाँ पर नजर नहीं आती। कोई ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे मौजूद नहीं होता। आज से चंद माह पहले यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लगाया गया था, यहाँ पर नाके लगाए गए थे ताकि इन चीजों को रोका जा सके, लेकिन वो भी चंद दिनों के बाद खत्म कर दिए गए, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद में घंटा घर बाजार में है और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक घंटाघर बाजार में तजावजात की भरमार है। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब IMF की नई शराइत, तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबका लपेट में। तनख्वाहदार तबके पर आय टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज दे दी गई। तफसीलात क्या है शराज भट्ट से जानते हैं। शराज, बताइएगा। इससे पहले IMF की जो शर्त थी वो ये थी कि इंपोर्ट को जो है वो बढ़ाया जाए और अब जो शराइत सामने आ रही हैं और नई शराइत हैं, नई हुकूमत है और नई शराइत हैं। और नई शराइत क्या हैं? वो ये हैं कि तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो टैक्सेस ऑलरेडी आए हैं उनको बढ़ाने की तजवीज़ है। हमारे साथ डॉक्टर सजाद अरशद मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और वो जानते हैं कि अगर ये टैक्स इंप्लीमेंट हो गया तो फिर आवाम के ऊपर कितना टैक्सेस का बोझ आएगा और इस वाले से क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस वक्त अगर देखा जाए तो लोग पहले ही अपने बिजली के गैस के बिल्स अदा नहीं कर पा रहे हैं, तनख्वाहें एडवांस पकड़ रहे हैं, तो अगर मजीद इस तरह का टैक्स लग गया तनख्वाहदार तबके के ऊपर तो किससे सर्वाइव करेंगे? बहुत शुक्रिया शराज, ये इससे आगे लोगों में गुंजाइश नहीं है। इट इज़ वेरी ट्रू पिक्चर ऑफ द पब्लिक। ना तो बिजनेस कम्युनिटी में है, ना सैलरीड क्लास में है, क्योंकि सैलरीड क्लास भी बिजनेस क्लास के साथ अटैच होती है, सारा सिस्टम चलता है। अभी जो सूरत हाल ये है कि लोगों के पास 2 वक्त का खाने के लिए नहीं है। तो आप शॉप्स में देखें, कभी फैसलाबाद में ये नहीं होता था कि बाजारों की दुकानें जो हैं वो बंद हैं, तो लोग रेंट पे कोई दुकान नहीं मिलती थी। अब इतनी दुकान मिल रही है रेंट पे और लेने वाला कोई नहीं है। ये एक बिजनेस की सूरत हाल है। लोगों के लिए बिजली का बिल आता है तो लोग साथ पकड़ के बैठे होते हैं। गैस का बिल सख्त शराइत है और ताजरों ने मुतालबा किया है कि रिलीफ फराहम करे हुकूमत। शराज बटन में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया शराज आपका। यहाँ आपको बताएं कि महंगाई के बायस कपड़ा मार्केट्स में भी कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। रमजान मुबारक से कबल ईद सीजन के लिए फी मीटर कपड़ा भी महंगा हो गया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल।
जी बिल्कुल आए रोज महंगी होने वाली बिजली ने फी मीटर कपड़े को जो है वो महंगा कर दिया है। आम आदमी के लिए कपड़ा खरीदना नामुमकिन नजर आता है। अगर आदाद व शुमार को जरा तफसीली देखें तो पाकिस्तान और ख़ास तौर पर जो हब है फैसलाबाद, उसकी मार्केट्स के अंदर फी मीटर कपड़ा जो 100 से कम हमेशा मिलता था, उसकी कीमत कहीं 150 को क्रॉस कर गई है। शफीक मियां मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मारूफ ताजर रहनुमा है। शफीक साहब, क्या देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, और फी मीटर अभी तक अगर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की बात करें, कौन सी क्वालिटी कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए मेरे भाई, ऐसा है कि जो इस वक्त हमारे मसाइल हैं ना इंडस्ट्रीज के यानी टेक्सटाइल के, तो वो 3 हैं मसाइल। एक है हमारा एनर्जी का, और एक है ये हमारा काइबर रेट का। काइबर रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सपोर्ट करती है इंडस्ट्री को, बिजनेस को, वो ब्लैक मनी होती है जो जनरेट कर रही होती है, वो सारी निकल के मार्केटों से वो बैंक में चली गई है। और जो मेन प्रॉब्लम है वो यही आ रहा है कि वो जो सपोर्ट कर रही होती है ब्लैक मनी, वो मार्केट में नहीं है। नंबर 2, एक प्रॉपर्टी के अंदर मार्केट सारी चले गई है पेमेंट, और वो भी डंप हो गई है। तीसरा जो है, कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।